ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের খুঁজে বের করতে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ধরপাকড়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য। অনেকে নাকি বাংলাদেশে পুশব্যাকও করা হচ্ছে। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতা নেত্রীরা। এবার একজন মহিলা দাবি করে বসলেন, এই ভারত আল্লাহর বানানো, এখানে বাংলাদেশিরা কেন থাকতে পারবেন না? যিনি এই মন্তব্য করেছেন তিনি যে কেউ নন, আগের কংগ্রেস জামানায় মনমোহন সিং সরকারে তিনি ছিলেন প্ল্যানিং কমিশনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। যিনি এই মন্তব্য করেছেন তার নাম সাইদা সাইদেন হামিদ। তিনি বলেছেন, যে বাংলাদেশিদের ভারতে বসবাসের অধিকার রয়েছে, সরকারি জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে সরকারের চলমান প্রচেষ্টার পটভূমিতে অসম সফরকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। সাইদা হামিদ প্রশান্ত ভূষণ, হর্ষ মান্দার, জহর সরকার এবং অন্যান্যদের মতো সুপরিচিত বামপন্থী কর্মীদের নিয়ে গঠিত দলের অংশ হিসেবে অসম সফর করছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন যে অসম সরকার অসমে মুসলমানদের উপর বাংলাদেশি বলে অভিযোগ এনে তাদের উপর কার্যত ধ্বংস ডেকে এনেছে। তিনি আরও বলেন, তারা যদি বাংলাদেশি হয় তাহলে দোষের কি? বাংলাদেশিরা মানুষ, পৃথিবী এত বড়, বাংলাদেশিরা এখানে থাকতে পারে, কারো অধিকার বঞ্চিত করা নয়। তিনি দাবি করেন যে অবৈধ অভিবাসীরা বৈধ নাগরিকদের অধিকার বঞ্চিত করছে বলা খুবই ঝামেলার। এটা অত্যন্ত খারাপ এবং মানবতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। সাইদা হামিদ আরও বলেন, আল্লাহ এই পৃথিবী মানুষের জন্য তৈরি করেছেন, শয়তানদের জন্য নয়। যদি কেউ পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া মুসলমানদের উপর প্রলয়ের সমান। তিনি আরও বলছেন, গঙ্গা যমুনা তেহজিব এবং ভারতের সম্মিলিত সংস্কৃতির পক্ষে সকলেই একজোট। কি বলছেন তিনি শুনব। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक क़यामत है मुसलमानों पे। और हम हिंदुओं के भी हैं, हम क्रिश्चियंस के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, और सबको कॉम्पोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के लिए खड़ा होना है। अगर ये सरकार, समझिए ये एक कत्ले आम है, और अल्लाह ताला, भगवान, गुरु कभी इसको माफ़ नहीं करेंगे। एक दिन ये क़यामत का सिलसिला ख़त्म हो। सीएम ऑफ असम वो बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस सिचुएशन खराब और शांति फैलाने के लिए आप लोग आया है। He told all of you. डीएम के जो भी चाहे करें भाई, वो तो एक he repeats the text that he gets, right? So this is what he's got. He is parroting his bosses, his superiors. Let us put humanity at the top of it. Let us put humanity. God created human beings to live with each other, with equanimity, with peace, with harmony, not with such vindictiveness. It's not going to lead anywhere. आपके लिए political scenario कैसा रहा असम में? What is the political? I love Assam. I've been to Assam since 1997 when I was the member of the Women's Commission, and I went to Shankar Dev, that festival which is being held now. And I love Assam. I've been to everywhere. कोकराझार में मैं गई, मैं दरांग में गई, मैं बारपेटा में गई, हर जगह में गई हूँ। हमेशा असम लोगों ने, चाहे वो हिंदू मुसलमान, उन्होंने
শাহিদা হামিদ স্বীকার করেছেন যে অসম সরকার বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করছে। প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেছেন যে ভারতীয় মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অসম সরকার সকল ধরনের আইন বিরুদ্ধ এবং অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত। বিশেষ করে অবৈধভাবে নাগরিকদের বাংলাদেশে এবং এই দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া, অবৈধভাবে তাদের জমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করা এবং তাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলার মতো কাজ করে চলেছে। প্রশান্ত ভূষণ বলেন, তারা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলার জন্য অসম সফর করছেন, কি ঘটছে তা জানতে। তবে তিনি অভিযোগ করেন যে তাদের গোয়ালপাড়া জেলায় যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বনভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, অসম নাগরিক সম্মেলনের আমন্ত্রণে এই দলটি রাজ্য সফর করছে। রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া, যিনি ফোরামের সদস্য, তিনি বলছেন যে তারা বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনা করতে এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগের দিন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন, গতকাল জামাত-ই-হিন্দের আমার বরখাস্তের দাবিতে তীব্র প্রতিবাদের পর দিল্লির একটি দল হর্ষ মন্দির, ওয়াজাহাত, হাবিবুল্লাহ, ফায়াজ শাহিন, প্রশান্ত ভূষণ এবং জহর সরকার এখানে অসমে ক্যাম্প করছে। এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো বৈধ উচ্ছেদকে তথাকথিত মানবিক সংকট হিসেবে চিত্রিত করা। এটি অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে দুর্বল করার একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা সতর্ক এবং দৃঢ়, কোনো প্রচারণা বা চাপ আমাদের ভূমি এবং সংস্কৃতি রক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এদিকে শাহিদা হামিদের এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। অসম বিজেপির পক্ষ থেকে শাহিদার মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখা হয়েছে, ইনি হলেন শাহিদা হামিদ, কংগ্রেস আমলে পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য। ধৃষ্টতা দেখুন, যদি তিনি অসমে অবৈধ বাংলাদেশিদের অধিকার সম্পর্কে এতটাই দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন, তাহলে কেন তিনি তাদের নিজের বাড়িতে স্থান দিচ্ছেন না? সম্ভবত তার সম্ভাবনা বন্ধুরাও এই বোঝা ভাগ করে নিতে পারেন। শাহিদা হামিদ স্বীকার করেছেন যে অসম সরকার বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করছে। প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেছেন যে ভারতীয় মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা স্পষ্ট যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসম সরকার সকল ধরনের আইন বিরুদ্ধ এবং অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত। বিশেষ করে অবৈধভাবে নাগরিকদের বাংলাদেশে এবং এই দেশের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া, অবৈধভাবে তাদের জমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করা এবং তাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলার মতো কাজ করে চলেছে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।